जहरीले पंडित दा सिडंग तेज फनियार नागो हाले में हम दर्दी पता नहीं उडगी के दर्द मागो। सरदार शूदरा तो कहन सी प्रीतम बाज बनाना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। भारत दा बादशाह भारत दा बादशाह रखे रैयत नाल सरीका तलवार शरीयत दी रोकी वरत के अजब तरीका। हिंदुआं दी ढाल जगा लाया बापू दा सिर सोना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। सारे आते देगा दे पहला वरत लाए फरमूले दुख जड़ तो पुट्टण लई फेर तेगी अठाली दूले। हुण जुल्मी राजियां दा हुण जुल्मी राजियां दा आखे तीरी हार पराउना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। बिन दौलत असले तो लाया रंग जेब नाल मत्था लखां ते भारू सी ओदा पंज बीरां दा जत्था। बिन सियासी ताकत तो मोर्चा बादशाह नाल लाउना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। 10 लाख दुश्मन ना लड़ के सिंह चीतिया वांगू सीसावे नैना दे उड के लाल फीतिया वांगू। सब शुक्र प्रभु दा कै हो गया सफल बंस मन मोना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। जंजीरा तट्टण लई वारे मात प्यारे बेटे मखमला त्याग प्रभु कंडिया सूला ऊपर लेटे। सूल सराही है प्यारे खंजर दे तन कोना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। औख वेले छड्ड गया कोई दुख वेले छड्ड गया कोई फेर फल बख्शावन आया बेदावा पाड़ दिता आख्या सिक्खी ही शरमाया। मापियां दी गोदी में मापियां दी गोदी में बेटा नहीं जल आख ले आना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। एक दरे कलमा फड़ी ऐसे जार काब दे दसे इतिहास सहत भगती मोती लंकारा विच वसे। दुख भारत भूमि दा हर के बंद कराया रोना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। बादशाह दे बेटे ने कीती नारवार दी मन्नत दो जक वल जांदे नू दे के राज दवाती जन्नत। बादशाह दे हीरे नू नदी विच सुट ते आग वखाउना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना। सावधान कई होए पर नहीं जिहाद आगे डिठा बैंका कई हर पख तो ओदा पाक इतिहासक चिट्ठा। जगदीश सिमरिए जे गुरिंदरा मुक जे आवा गौना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा होया ते ना होना गुरु
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। जुगो जुग अटल रहमतां दे खजाने, विश्व दी इकलौती आस, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार अंदर आप संगतां हाजरी भर के अपने जीवन दियां गुरु पातशाह वालों दित्तियां होईयां घड़ियां नूं सफला बना रहे हो। बिन भागा सतसंग ना लभै, मिल संगत मैल भरीजै जीओ। हज़ारां दुनिया दे उपरों जिन्हां दे उपर गुरु की विशेष कृपा होया करे, उही मनुख सतसंगत दा मान प्राप्त करया करदे हन। उही गुरु की हजूरी दे अंदर आ करके सतगुरु दीयां बातां सुनिया करदे हन अते सुनाया करदे हन। आप गुरु कीयां संगतां लंबे समय तो देवतियां की तरह समाधियां ला करके सब तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी जिन्हां दे अखंड जाप आप जी ने सरवण कीते, उपरंत गुरु के कीर्तनी सिंघां ने कीर्तन कीता। सत्कारयोग ज्ञानी सतनाम सिंह ने टकसाल वाले जिन्हां ने तुहानू आए हुए हुक्मनामा साहिब की कथा सुना करके निहाल किया है। सत्कारयोग संत बाबा सुरजीत सिंह जी महरों वाले जिन्हां दे उपर सतगुरु जी की महान कृपा है, उन्हां महापुरखों की शुभ प्रेरणा दा सदका आप गुरु की संगतां दे दर्शन कर रहे हैं, जिन्हां ने दर्शन करवाए हैं। आओ गुरु की कुछ कहण तो पहला असीस बख्शिश करो। इसे असीस दे विचों तुहाडे चरनां दे विच इतिहास का कोई पन्ना रख सकीए। सारियां संगतां योग उत्तर दे के धन्नवादी बनाओ जी। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक वो है जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, मगर मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज प्रीतम जिन्हां दे इस संसार ते आउण तो पहला साध संगत जी औरंगजेबी जेड़ा राजा औरंगजेब बादशाह जिन्हां ने साध संगत बड़े कहर ढाए, जबरदस्ती इस्लाम धर्म के अंदर आउण वास्ते लोकां नूं मजबूर किया गया। पर जदों आ धर्म का बोलबाला ज़्यादा हो गया, सतगुरु पातशाह जी के चरणों के विच लुकाई ने अरदासां कीतियां, महाराज कोई इहो जिहा बली सूरमा पैगंबर भेजो जो इस धरती के उपर जुल्म हो रहा है उसका विनाश करके। अकाल पुरख की साध संगत जी अरजोइयां पहुंचियां हैं। अकाल पुरख के चरणों के विच अरदासां पहुंचियां हैं। सतगुरु की मेहर हुई है। अकाल पुरख ने हेमकुंड नाम के पर्वत उपर सतगुरु गुरु कलगीधर प्रीतम जी का पहला नाम महाराज ने विचित्र नाटक अंदर दुष्ट दमन लिखा है। दुष्ट दमन नूं क्या है कि है दुष्ट दमन जाओ धरती के उपर जाओ, आ धर्म का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया है, तुसी धर्म की न्याय की गल करो। कहते हैं अकाल पुरख ने सतगुरु पातशाह जी नूं ये हुक्म दिता। गुरुदेव ने हजूर ने विचित्र नाटक अंदर भी अब मैं अपनी तप्त साध विद मोहियानो हेमकुंट पर्वत है हाँ सप्त श्रृंग शोभा हाँ। महाराज कहते हैं कि मैं अपने पूर्वले जन्म की कथा सुनाउंदा हाँ। जे पर्वत है पहाड़ सत श्रियां हैं, उस पहाड़ नूं सत श्रृंग कहा जाता है। मैं उस पहाड़ के उपर बैठ के बड़ी भारी तपस्या की है, जिथे पांडवां ने जोग नूं कमाया सी। उस पर्वत के उपर मैनू अकाल पुरख की आराधना करदियां करदियां मैं अकाल रूप का ही अकाल का ही रूप हो गया। मैनू अकाल पुरख ने आख्या कि ऐ दुष्टन जमन जाओ दे उपर जा संघार करो अते अधर्म जो हो सुरत अकाल पुरख के चरणों के विच चुभी सी, भाव लगी हुई सी। मेरा दिल नहीं करता सी, पर अकाल पुरख के चरणों के विच मैं बेनती
ठाट भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। हे अकाल पुरख जी मैं तद ही धरती दे उपर जाके धर्म दा प्रचार कर सकदा हाँ, धर्म प्रगट कर सकदा हाँ जेकर आप जी मेरे कहंदे अकाल पुरख ने अपना पुत्र कर अपना सुतोहे नवाजा पंथ प्रचुर करबे को साजा। गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह को अकाल पुरख ने अपना पुत्र बना करके साध संगत जी धरती दे उपर भेजिया। इधरों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जेड़े साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे महान पुत्र सन। साध संगत इत्थे माता नानकी जी दियां अरदासां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी दादी जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे महल कई बारी असीं भुलेखा खा जाते हाँ। एक माता नानकी जी गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे भैण जी होए हन। ये दूजे माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे महल होए हन। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां नूं अज पूरा संसार कलगीधर प्रीतम जी कहंदा है, दादी जी अकाल पुरख दे चरनां विच अरदास बेनती कीती सी कि अकाल पुरख एहो जे मैनू पोतरा बख्शिश करियो जेड़ा अपने दादे दी तरह तलवार दा धनी होवे, दुश्मनां दा संघार करदा होवे, एहो जा मेरा पोता मेरे घर दे अंदर आवे। अकाल पुरख दे चरनां दे विच साध संगत जी माता नानकी जी दियां रजोइयां आखिरकार कहंदे हन गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी साल सराय चौधरी जी साध संगत जी हवेली दे अंदर पटना साहब विखे आए हन। इत्थों महाराज सच्चे पातशाह आसाम वाले पासे नूं सिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते तैयारी करदे हन। ते महाराज सच्चे पातशाह पहला ही ये वचन कर गए सन कि जो पुत्र पैदा होने वाला है ओदा नाम गोबिंद राय रखना। भाव गो तो भाव धरती, बिंद तो भाव धरती दी पालना करन वाला, धरती दे जीवां उपर जेड़े वस रहे हन उन्हां दी पालना करेगा। पर साध संगत कहते हैं वो समा आ चुकिया सी, महाराज चले गए सन, अज वो दिन चलिया है, भागा भरिया दिन आया है जदों गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने अवतार धारण करना है। पूरे संसार दे अंदर खुशियां दियां जय जयकारां हन। अज मेरा अकाल पुरख मेरा दाता सतगुरु जी धरती दे उपर आउण वाले हन। देवतियां ने खुशियां दे अंदर आकर के साध संगत जी फुल्लां दी वर्खा करनी है। सतगुरु गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने संमत 1723 विक्रमी 23 माघ वाले दिन गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पव लयो जिसनूं पाटली पुत्र दी राजधानी आख्या जांदा सी। उस शहर दे अंदर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपना अवतार धारण कीता है। आओ जिवें गुरुदेव ने पटने दी धरती दे उपर अपना अवतार धारण कीता है उन्हां सतरां नूं तुहाडी खिदमत दे अंदर भाई वरियाम सिंह सलीना, भाई बलजीत सिंह जी सलीना, भाई गुरविंदर सिंह जी जलालाबाद, भाई रणजीत सिंह जी पिंडर कलां, हजूरी कमिश्नर जथा जनेर टकसाल, श्रीमान संत बाबा महेंद्र सिंह साहब जिन्हां दा सत्कारयोग संत बाबा सुरजीत सिंह जी महरों वालियां दे नाल गूढ़ा प्यार है। इन्हां महापुरखां दे किरपा करके इन्हां महापुरखां दे थापड़े करके ही तुहाडे संगतां दे दर्शन करदे हां। आओ जी कविता श्रवण करो जी। गुजरी मां ने दुनिया अंदर ते एक ऐसा पुत्र जनिया जिस दे जिहा ना कोई होया ते ना पिछे है बनिया। हर सुख कोलों दूर रहायो हर दुख दे है नेड़े हर मजलूमा लईओ जग ते जालम सावे तनिया। सुधी साता दिन तवार जी लिया दशमेश जादों अवतार जी लिया दशमेश जादों अवतार
ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਓ ਸੁੱਧੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਜੀ, ਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਆਏ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜੀ। ਓ ਮੇਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਓ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਓ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ। ਓ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਛਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਜੋਤ ਸੀ ਪੰਡਾਤਾ ਸੋਭਾ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜੀ। ਓ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਓ ਕਰਦੇ ਸਲਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੂਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੋ ਕੁ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਘੜਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ, ਵਸਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਪੇਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ ਹਨ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਜਾਵੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਤੀਜਾ ਚੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਨੇਰ ਟਕਸਾਲ ਕਲੀ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेके कुजिया ते दो सतगुर दे दरबार में ਪੁੱਜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। लेके कुजिया ते दो सतगुर दे दरबार में ਪੁੱਜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। हो कुछ ना बोले शांत खलोता दसदा है ਤੇ ਉਂਝ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾ ਮਾਰੇ। कोई समझ सके ना गुज्जी अवज फकीर दी सच आखा, हर कोई समझ सके ना गुज्जी रमज फकीर दी। ओहो समझे गल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। आई वार वार प्याए हो गल्ला करदा है ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਾਤਾ ਛੇਤੀ ਭਰਮਨ ਵਾਰੇ। तेरी समझ रमज के छेती सौकम सना देवे। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਪਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਅੰਗਿਆਰੇ। की तक देसी के साई रमजा समझ गया। ਐ ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ। तेरे सतगुर जी ने झट बुझी रमज फकीर दी। ਦਾਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ। जी कड ले कोमल हाथ फेर रमाला चो। ਤੱਕਿਆ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। जी प्रीतम मेरे लगे सच सरावण जी मेरे गुरु जी। प्रीतम लगे ने फिर सबनू सच विखावण जी। ਗੁਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਏ। आई पुछदा सी के किस दी खातिर आए हो। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਆਏ। ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਆਏ। ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੇ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕ ਪਾਲ ਚੋਜ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਨੇਰ ਟਕਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਰੰਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਰੰਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਗ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਏ ਤਿਆਗ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਏ ਹਿਰਦਾ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਏ ਹਿਰਦਾ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਰਾਜ ਰੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਮਿਲਦਾ ਸੁੱਖ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੋਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਡੋਲਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਏ ਚਿਹਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮੁਖੜਾ ਕਦੇ ਵੇਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਾਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਬਚਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਵੇ ਬਣੂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸदैव ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਮਤ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨੇਟ ਟਕਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੀ ਏਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮਤ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਾਨ ਪੀਵਹ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਮੋਤੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਟਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ
ਗੀਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।